નમસ્કાર મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીમાં। તો આજે આપણે ફિટર ટેટમાં અગાઉ 12 માર્ચ 2021ના રોજ જે ઓનલાઈન સીબીટી પરીક્ષા લેવાયેલી હતી તો એનું પેપરનું આપણે સોલ્યુશન કરીશું, જેની અંદર થિયરીના 40 પ્રશ્નો અને વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશન એન્ડ સાઇટના 20 પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। તો પેપર નંબર 1 ચાલો શરૂ કરીએ। तो पहलो प्रश्न, वॉट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? तो सपाटी सख्ताई करवानी पद्धति शू है? तो अहीं आकृति आपी है और अहीं ऑप्शन ए नाइट बी केस हार्डनिंग, सी फ्लेम हार्डनिंग और डी इंडक्शन हार्डनिंग। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी फ्लेम हार्डनिंग। त्यारबाद बीजो प्रश्न, विच मटीरियल इज यूज टू क्लीन द स्लीप गेज? तो स्लीप गेज साफ करवा माटे कया मटीरियलनो उपयोग थाय छे? मित्रों अहीं आपणे स्लीप गेजनी आकृति पण लीधेली छे कि स्लीप गेज जे होय छे ए आ रीतनो होय छे अने अहीं ऑप्शन ए मेन एटले के वेक्स, बी केरोसिन, सी द्राव्य तेल एटले के सोल्युबल ऑइल और डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। त्यारबाद तीजो प्रश्न, वेर इज सर्क्युलर टेपर की यूज? तो सर्क्युलर टेपर कीनो उपयोग क्या थाय छे? तो अहीं आकृति आपणे लीधेली छे अने अहीं ऑप्शन ए लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, बी द्विदिशात्मक परिभ्रमण, सी ओછી ગતિની જરૂરિયાત અને ડી વધુ ગતિની જરૂરિયાત। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ લાઇટ ડ્યુટી ટ્રાન્સમિશન। ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન, વિચ નટ પ્રોટેક્ટ ધ બોલ્ટ એન્ડ થ્રેડ ફ્રોમ ડેમેજ? તો કઈ નટ બોલ્ટના છેડાના આટાને નુકસાનથી સુરક્ષિત એટલે કે પ્રોટેક્ટ કરે છે? તો ઓપ્શન એ કેપ નટ, बी केस्टल नट, सी स्लॉटेड नट और डी नलनेट नट। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए केप नट। तो मित्रों अहींया एनी पण आपणे आकृति लीधेली छे कि बोल्टना छेड़ा पर जे आटा होय छे थ्रेड तो एने नुकसानथी बचाववा एटले के प्रोटेक्ट करवा माटे आ प्रकारनी केप नटनो उपयोग थाय छे। त्यारबाद पांचमो प्रश्न, वॉट इज द नेम ऑफ गेज? तो गेजनुं नाम शुं छे? तो अहीं आकृति आपी छे अने अहीं ऑप्शन ए थ्रेड रिंग गेज, बी थ्रेड प्लग गेज, सी थ्रेड पीच गेज और डी टेपर प्लग गेज। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी थ्रेड प्लग गेज। त्यारबाद छठो प्रश्न, वॉट इज द लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड? तो मल्टी स्टार्ट थ्रेडनो लीड कयो होय छे? तो अहीं ऑप्शन आपे छे पीच गुण्या नंबर ऑफ स्टार्ट, बी लीड गुण्या नंबर ऑफ स्टार्ट, सी पीच गुण्या मेजर डायमीटर और डी पीच गुण्या माइनर डायमीटर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए पीच गुण्या नंबर ऑफ स्टार्ट। त्यारबाद सातमो प्रश्न, विच मटीरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग? तो कया मटीरियल ने चार्ज कर्या पछी लैपिंग प्लेट ने धोवामां आवे छे? तो मित्रों अहीं आपणे आकृति पण लीधेली छे कि लैपिंग जे प्लेट होय छे आ रीतनी होय छे अने ऑप्शन ए तेल एटले के ऑइल, बी केरोसिन, सी कूलंट तेल और डी पेट्रोलियम जेली। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी केरोसिन। त्यारबाद आठमो प्रश्न, विच बेरिंग लोडिंग इज ए राइट एंगल टू द बेरिंग एक्सिस? तो कई बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्षना काट खूणा पर होय छे? तो ऑप्शन ए थ्रस्ट बेरिंग, बी जनरल बेरिंग, सी सॉलिड बेरिंग और डी स्प्लिट बेरिंग। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी जनरल बेरिंग। त्यारबाद नवमो प्रश्न, विच इज द एब्रेसिव यूज फॉर लेपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल्स? तो सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस धातुओना लेपिंग माटे कया घर्षकनो उपयोग करवामां आवे छे? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड, बी हीरा एटले के डायमंड, सी बोरॉन कार्बाइड और डी फ्यूज एल्यूमिना। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्यूज एल्यूमिना। त्यारबाद 10मो प्रश्न, वाय द टेम्परिंग प्रोसेस कैरी आउट इन स्टील? तो स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया शा माटे करवामां आवे छे? तो ऑप्शन ए कटिंग क्षमता उमेरवा माटे, बी स्ट्रेस और स्ट्रेन ने दूर करवा, सी दाणादार रचना ने सुधारवा माटे और डी हार्डनेस और टफनेस ने नियंत्रित करवा। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी हार्डनेस और टफनेस ने नियंत्रित करवा एटले कि टू रेग्युलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। त्यारबाद 11मो प्रश्न, विच टाइप ऑफ बेरिंग इज डिजाइन टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड? तो कया प्रकारनी बेरिंग ने अक्षीय थ्रस्ट तेमज रेडियल लोड लेवा माटे बनाववामां आवी छे? तो ऑप्शन ए बॉल बेरिंग, बी रोलर बेरिंग, सी टेपर रोलर बेरिंग और डी कोणीय संपर्क बॉल बेरिंग। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोणीय संपर्क बॉल बेरिंग एटले के एंग्युलर कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग। त्यारबाद 12मो प्रश्न, विच टाइप ऑफ बेरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड? तो कया प्रकारना बेरिंग मेटल सेल्फ लुब्रिकेटेड छे? तो ऑप्शन ए सफेद धातु एटले के व्हाइट मेटल, बी सिंटरेट मिश्र धातु, सी एल्यूमिनियम मिश्र धातु और डी केडियम आधारित मिश्र धातु।
તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી સિન્ટરેટ મિશ્ર ધાતુ એટલે કે સિન્ટરેટ એલોય. ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન, વિચ મેટલ પ્રોટેક્ટ કોરોઝન રેઝિસ્ટન્ટ એન્ડ ડુ નોટ ક્રેક ઓર પીલ ઓફ ડ્યુ ટુ ટેમ્પરેચર વેરિએશન ઓન કોટિંગ. તો કઈ ધાતુ કાટ પ્રતિરોધકનું રક્ષણ કરે છે અને કોટિંગ પર તાપમાનમાં ફેરફારને કારણે ક્રેક અથવા છાલ કાપી શકતા નથી? તો ઓપ્શન એ જસત એટલે કે ઝીંક, બી નિકલ, સી તાંબુ એટલે કે કોપર અને ડી ક્રોમિયમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ જસત એટલે કે ઝીંક. ત્યારબાદ 14મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ વોશર? તો વોશરનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ આંતરિક પ્રકારનું વોશર એટલે કે ઇન્ટરનલ ટાઈપ વોશર, બી બાહ્ય પ્રકારનું વોશર એટલે કે એક્સટર્નલ ટાઈપ વોશર, સી આંતરિક અને બાહ્ય વોશર અને ડી કાઉન્ટર સંઘ વોશર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી આંતરિક અને બાહ્ય વોશર એટલે કે ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ વોશર. ત્યારબાદ 15મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ પાર્ટ માર્ક એઝ એ એક્સ? તો એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ બોલ કેસ, બી ઇનર રેસ, સી આઉટર રેસ અને ડી બોલ સેપરેટિંગ ગેજ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી બોલ સેપરેટિંગ ગેજ. ત્યારબાદ 16મો પ્રશ્ન, વિચ બેરિંગ મટીરિયલ હેઝ પુઅર થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી? તો કયા બેરિંગ મટીરિયલમાં થર્મલ વાહકતા નબળી હોય છે? તો ઓપ્શન એ નાયલોન, બી ટેફલોન, સી સિન્ટરેટ એલોય અને ડી લેમિનેટેડ ફિનોલિક્સ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી લેમિનેટેડ ફિનોલિક્સ. ત્યારબાદ 17મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ પ્લમ્બર ટૂલ ટુ એસેમ્બલ ઓર ડિસએસેમ્બલ પાઇપ ઓફ 50 mm to 150 mm ડાયામીટર? તો 50થી 150 mm વ્યાસના પાઇપને એસેમ્બલ કરવા અથવા ડિસએસેમ્બલ કરવા માટે વપરાતા પ્લમ્બર ટૂલનું નામ શું છે? તો ઓપ્શન એ સ્ટેપ રેન્ચ, બી ચેન પાઇપ રેન્ચ, સી સ્ટીલ્સન પાઇપ રેન્ચ અને ડી ફૂટ પ્રિન્ટ રેન્ચ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ચેન પાઇપ રેન્ચ. ત્યારબાદ 18મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ પાર્ટ માર્ક એઝ એ એક્સ? તો એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને એની અંદર એક્સ તરીકે જે ચિહ્નિત કરેલો ભાગ છે એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ કટર વ્હીલ, બી એડજસ્ટિંગ સ્ક્રૂ, સી ગાઇડ રોલર અને ડી હેન્ડ લીવર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ કટર વ્હીલ. ત્યારબાદ 19મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એંગલ ઓફ ડેવિએશન પ્રોવાઈડ ઓન એલ્બો એન્ડ બેન્ડ ઇન પાઇપ વર્ક? તો પાઇપના કાર્યોમાં એલ્બો અને બેન્ડ પર વિચલનનો કોણ કેટલો આપવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ 90 અને 45 અંશ, બી 30 અને 60 અંશ, સી 20 અને 40 અંશ અને ડી 60 અને 45 અંશ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 90 અને 45 અંશ. ત્યારબાદ 20મો પ્રશ્ન, હાઉ પાઇપ આર ક્લાસિફાઈડ? તો પાઇપો કેવી રીતે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ ઉપયોગના આધારે, બી રંગના આધારે, સી આકારના આધારે અને ડી મટીરિયલના આધારે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી મટીરિયલ્સના આધારે. ત્યારબાદ 21મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ જીગ? તો જીગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા જીગ આપ્યું છે એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ પોસ્ટ જીગ, બી સોલિડ જીગ, સી ચેનલ જીગ અને ડી ટ્યુનિયન જીગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ચેનલ જીગ. ત્યારબાદ 22મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ સેટિંગ બ્લોક યુઝ ઇન ધ ફિક્સર? તો ફિક્સરમાં વપરાતા સેટિંગ બ્લોકનો હેતુ શું છે? તો ઓપ્શન એ સંતુલન વજનની સ્થિતિ માટે, બી ક્લેમ્પ અને લોકેટરની સ્થિતિ માટે, સી મશીન ટેબલ પર ફિક્સરની સ્થિતિ માટે અને ડી ફિક્સર અને કટર સંબંધિત કાર્યની સ્થિતિ માટે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ફિક્સર અને કટર સંબંધિત કાર્યની સ્થિતિ માટે એટલે કે પોઝિશન ધ ફિક્સર એન્ડ વર્ક રિલેટેડ ટુ કટર. ત્યારબાદ 23મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ કલર ઓફ ધ એલ્યુમિનિયમ મેટલ? તો એલ્યુમિનિયમ મેટલનો રંગ કયો હોય છે? તો ઓપ્શન એ પીળો, બી રતાશ પડતું, સી વ્હાઇટિશ ગ્રે અને ડી ચાંદી જેવો સફેદ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી વ્હાઇટિશ ગ્રે. ત્યારબાદ 24મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ ગિયર? તો ગિયરનો પ્રકાર કયો છે? તો મિત્રો અહીંયા ગિયરની આકૃતિ આપી છે એનો પ્રકાર જણાવવાનો છે. તો ઓપ્શન એ સ્પર ગિયર, બી મેટર ગિયર, સી હાઇપોઇડ ગિયર અને ડી હેરિંગ બોન ગિયર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી મેટર ગિયર. ત્યારબાદ 25મો પ્રશ્ન, વિચ ઓર ઇઝ એક્સટ્રેક્શન ઓફ એલ્યુમિનિયમ? તો કયા ઓરમાંથી એલ્યુમિનિયમ નીકળે છે? તો ઓપ્શન એ પાયરાઇટ, બી ગેલેના, સી બ્લેન્ડસ અને ડી બોક્સાઇટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી બોક્સાઇટ. ત્યારબાદ 26મો પ્રશ્ન, વિચ ઓર પ્રોડ્યુસ લીડ મેટલ? તો કયા ઓરમાંથી લીડ મેટલ ઉત્પન્ન થાય છે? તો ઓપ્શન એ પાયરાઇટ, બી બોક્સાઇટ, સી મેલ્કાઇટ અને ડી ગેલેના. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ગેલેના. ત્યારબાદ 27મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ ઇમેજનરી સર્કલ ઓન 2 મેટિંગ ગિયર? તો 2 મેટિંગ ગિયર પર કાલ્પનિક વર્તુળ કયું છે?
तो मित्रों अहींया आपणे समज माटे एक आकृति पण लीधेली छे कि बे मेटिंग गियर होय छे तो एना उपर जे काल्पनिक वर्तुळ होय छे एने शुं कहेवाय छे? तो ऑप्शन ए रूट वर्तुळ, बी पीच वर्तुळ, सी आधार वर्तुळ અને डी एडेंडम वर्तुळ। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर बी पीच वर्तुळ એટલે કે પીચ સર્કલ। તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરની બાજુ આ જે બે ગિયર મેટિંગ થાય છે, ભેગા થાય છે, તો એ કાલ્પનિક વર્તુળ જે બને છે એને પીચ સર્કલ કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ 28મો પ્રશ્ન, વિચ એનર્જી ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન હાઇડ્રોલિક પંપ? તો હાઇડ્રોલિક પંપમાં કઈ ઉર્જા રૂપાંતરિત થાય છે? તો ઓપ્શન એ થર્મલ ઉર્જાનું હાઇડ્રોલિક ઉર્જામાં, बी हाइड्रोलिक ऊर्जाનું विद्युत ऊर्जाમાં, सी न्यूमेटिक ऊर्जाનું हाइड्रोलिक ऊर्जाમાં અને डी यांत्रिक ऊर्जाનું हाइड्रोलिक ऊर्जाમાં। तो આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી यांत्रिक ऊर्जाનું हाइड्रोलिक ऊर्जाમાં એટલે કે મિકેનિકલ એનર્જી ટુ હાઇડ્રોલિક એનર્જી। ત્યારબાદ 29મો પ્રશ્ન, વિચ ફોર્મ્યુલા ઇઝ યુઝ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ પ્રેશર? તો દબાણની ગણતરી માટે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ બર પ્લસ ક્ષેત્ર, બી બર બાય ક્ષેત્ર, सी बर माइनस क्षेत्र और डी बर गुण्या क्षेत्र। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी बर बाय क्षेत्र एटले कि फोर्स बाय एरिया। त्यारबाद 30मो प्रश्न, वॉट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट? तो एसआई यूनिट में दबाणनो एकम कयो छे? तो ऑप्शन ए किलोग्राम, बी पास्कल, सी पाउंड और डी मीटर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी पास्कल। त्यारबाद 31मो प्रश्न, विच लो स्टेट द प्रेशर एक्सट्रेक्टेड ऑन ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन? तो कयो नियम जणावे छे कि प्रवाही पर दबाण करवामां आवे ते बधी दिशाओमां समान रीते प्रसारित थाय छे? तो ऑप्शन ए बॉयल्स नियम, बी पास्कलनो नियम, सी हुकनो नियम और डी आर्किमिडीज सिद्धांत। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी पास्कलनो नियम। त्यारबाद 32मो प्रश्न, विच वाल इज एन ओरिफिस और रजिस्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम? तो हाइड्रोलिक सिस्टम में कयो वाल ओरिफिस अथवा तो प्रतिबंधक है? तो ऑप्शन ए प्रवाह नियंत्रण वाल एटले कि फ्लो कंट्रोल वाल, बी चेक वाल, सी दिशा नियंत्रण वाल एटले कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल और डी प्रेशर वाल। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रवाह नियंत्रण वाल। त्यारबाद 33मो प्रश्न, वॉट इज द सिम्बॉल मार्क एज ए एक्स? तो एक्स तरीके चिन्हित करेल चिन्ह कયું છે? तो मित्रों अहींया आकृति आपी है अलग अलग અને એની અંદર एक्स તરીકે જે ચિહ્નિત થયેલું ચિહ્ન છે એનું નામ જણાવવાનું છે। તો ઓપ્શન એ દૈનિક એટલે કે ડેલી, બી સાપ્તાહિક એટલે કે વીકલી, सी मासिक એટલે કે મંથલી અને ડી ઉપર સિવાયની આवर्तन માટેનું સમયપત્રક એટલે કે શેડ્યુલ ફોર ફ્રીક્વન્સી અધર ધેન અબવ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ઉપર સિવાયની આवर्तन માટેનું સમયપત્રક। ત્યારબાદ 34મો પ્રશ્ન, વિચ કુલન્ટ ઓઇલ ઇઝ ઇમ્યુલ્સિફાઈડ વિથ વોટર? तो કયું કુલન્ટ ઓઇલ પાણી સાથે મિશ્રિત છે? તો ઓપ્શન એ દ્રાવ્ય તેલ એટલે કે સોલ્યુબલ ઓઇલ, બી કેરોસીન, सी ખનિજ તેલ એટલે કે મિનરલ ઓઇલ અને ડી લાડ તેલ। तो આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ દ્રાવ્ય તેલ એટલે કે સોલ્યુબલ ઓઇલ। ત્યારબાદ 35મો પ્રશ્ન, વિચ પ્રોપર્ટી સ્ટેટ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ લુબ્રિકેન્ટ ઇઝ એબલ ટુ ફ્લો ફ્રીલી વાઇલ પ્રાઉડેડ? तो कयो गुणधर्म जणावे छे कि रेडता समये लुब्रिकेटનું तापमान मुक्तपणे वહેવા માટે સક્ષમ છે? तो ऑप्शन ए तेलयुक्तता એટલે કે ઓઇલનેસ, बी फायर पॉइंट, सी पोर पॉइंट और डी फ्लेश पॉइंट। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी पोर पॉइंट। त्यारबाद 36मो प्रश्न, वॉट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टूथेड चेन ड्राइव? तो दातावाळा चेन ड्राइवનો मुख्य फायदो શું છે? तो ऑप्शन ए चेन ड्राइव में टेन्शन में વધારો, बी अवाज विनानी अने एक समान ड्राइव प्रदान करे छे, सी टूंका अंतर में साफ वच्चे कार्यक्षम और डी हाई स्पीड लो टॉर्क ट्रांसमिशन प्रदान करे छे। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी अवाज विनानी अने एक समान ड्राइव प्रदान करे छे एटले कि प्रोवाइड नॉइसलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। त्यारबाद 37मो प्रश्न, विच क्रेन इज यूज्ड इन रिमोट प्लेस एंड ऑफ साइट? तो दूरस्थ स्तर अने ऑफ साइट में कई क्रेननो उपयोग थाय छे? तो ऑप्शन ए ग्रेंटी क्रेन, बी पिलर जीप क्रेन, सी ट्रावेलिंग वॉल क्रेन और डी ट्रक माउंट क्रेन। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी ट्रक माउंट क्रेन। त्यारबाद 38मो प्रश्न, वॉट इज द पर्पज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन? तो हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेनનો हेतु શું છે? तो ऑप्शन ए लोड उपाड़वा माटे, बी लोड शिफ्ट करवा माटे, सी लीवर पर भारने उपाड़वा अथवा खसેડવા માટે અને डी लोड વધારવા અને ઘટાડવા માટે। तो આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી લીવર પર ભારે ભારને ઉપાડવા અથવા ખસેડવા માટે એટલે કે યુઝ ઓન લીવર ટુ લિફ્ટ ઓર લીડ હેવી લોડ। ત્યારબાદ 39મો પ્રશ્ન,
વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ક્રેન? તો ક્રેનનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, એ ક્રેનનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ ગ્રેન્ટી ક્રેન, બી પિલર જીપ ક્રેન, સી ટ્રાવેલિંગ વોલ ક્રેન અને ડી ટ્રક માઉન્ટ ક્રેન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, ટ્રક માઉન્ટ ક્રેન. ત્યારબાદ 40મો પ્રશ્ન, હાઉ જીપ ક્રેન ઇઝ યુઝ ટુ મૂવ ધ લોડ? તો ભારને ખસેડવા માટે જીપ ક્રેનનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે? તો ઓપ્શન એ રેડિયલી, બી ઊભી રીતે એટલે કે વર્ટિકલી, સી આડી રીતે એટલે કે હોરિઝન્ટલી અને ડી ત્રાસા ખૂણે એટલે કે ઇન્ક્લાઇન્ડ એંગલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, આડી રીતે એટલે કે હોરિઝન્ટલી. ત્યારબાદ 41મો પ્રશ્ન. તો મિત્રો 41થી જે 60 પ્રશ્નો છે એ વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશનના છે. તો પ્રશ્ન 41, વિચ ઇઝ ધ લો ઓફ ફ્રિક્શન? તો ઘર્ષણનો નિયમ કયો છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ સપાટી અને સંપર્ક સપાટીના આકાર ઉપર ઘર્ષણ બળ સ્વતંત્ર છે, બી ઘર્ષણ બળ નોર્મલ રિએક્શનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે, સી ઘર્ષણ બળ પદાર્થની ગતિની દિશામાં કાર્ય કરે છે અને ડી ઘર્ષણ બળ સંપર્ક સપાટીના નેચર પર આધાર રાખતું નથી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, સપાટી અને સંપર્ક સપાટીઓના આકાર ઉપર ઘર્ષણ બળ સ્વતંત્ર છે. ત્યારબાદ 42મો પ્રશ્ન, વિચ ડિપેન્ડ ઓન ધ ફ્રિક્શન ફોર્સ? તો ઘર્ષણ બળ શેના પર આધારિત છે? તો ઓપ્શન એ ધાતુના પ્રકાર એટલે કે ટાઇપ્સ ઓફ મેટલ્સ, બી સંપર્ક સપાટી એટલે કે કોન્ટેક્ટ સરફેસ, સી સંપર્ક ધાતુનો જથ્થો એટલે કે ક્વોન્ટિટી ઓફ ધ કોન્ટેક્ટિંગ મેટલ્સ અને ડી ધાતુની ગુણવત્તા એટલે કે ક્વોલિટી ઓફ મેટલ્સ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, સંપર્ક સપાટી એટલે કે કોન્ટેક્ટ સરફેસ. ત્યારબાદ 43મો પ્રશ્ન, વોટ કેસીસ ધ એફિશિયન્સી ઓફ મશીન બાય મેન્ટેનિંગ ધ લુબ્રિકેશન? તો લુબ્રિકેશન જાળવણી કરવાથી મશીનની કાર્યક્ષમતામાં શું થાય છે? તો ઓપ્શન એ વધે છે, બી ઘટે છે, સી ફેરફાર થતો નથી એટલે કે સમાન રહે છે અને ડી અસર કરતા નથી એટલે કે ડઝ નોટ ઇફેક્ટેડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, વધે છે એટલે કે ઇન્ક્રીઝ. ત્યારબાદ 44મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ કુડ બી મૂવેડ બાય ફોર્સ ઓફ 30 kg ઇફ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન ઇઝ 0.0125? તો જો ઘર્ષણ ગુણાંક 0.0125 હોય તો 30 કિલોગ્રામ બળ લગાડીને કેટલા વજનના પદાર્થને ખસેડી શકાય છે? તો ઓપ્શન એ 80 kg, બી 2430 kg, સી 72000 kg અને ડી 2400 kg. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, 2400 kg. તો મિત્રો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે કે મ્યુ બરાબર અહીંયા 0.0125 આપેલો છે અને જે ફોર્સ એ આપણને 30 કિલોગ્રામ આપેલો છે. તો આ સૂત્રની અંદર આપણે આ કિંમતો મૂકશું તો આપણને ડબલ્યુ એટલે કે બળ જે પદાર્થના વજન જે છે ડબલ્યુ એ આપણને 2400 kg આપણને મળશે. ત્યારબાદ 45મો પ્રશ્ન, તો શંકુને તેના ટોપ પર રાખેલ હોય તો તેના કયા સમતોલનનું ઉદાહરણ છે? તો ઓપ્શન એ સ્થિર એટલે કે સ્ટેબલ, બી તટસ્થ એટલે કે નેચરલ, સી અસ્થિર એટલે કે અનસ્ટેબલ અને ડી આડું એટલે કે હોરિઝોન્ટલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, અસ્થિર એટલે કે અનસ્ટેબલ. ત્યારબાદ 46મો પ્રશ્ન, વર્તુળના મોટામાં મોટી જીવા એટલે કે કોર્ડને શું કહે છે? તો ઓપ્શન એ ચાપ એટલે કે આર્ક, બી વ્યાસ એટલે કે ડાયામીટર, સી ત્રિજ્યા એટલે કે રેડિયસ અને ડી વિકર્ણ એટલે કે ડાયગોનલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, વ્યાસ એટલે કે ડાયામીટર. તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ પણ આપણે લીધેલી છે કે વર્તુળ હોય છે તો એની મોટામાં મોટી જે જીવા હોય છે એટલે કે કોર્ડ તો એને વ્યાસ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા આકૃતિમાં એ અને બી જે દર્શાવવામાં આવી છે એ મોટી જીવા છે જેને બીજા શબ્દોમાં આપણે વ્યાસ અથવા ડાયામીટર પણ કહી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ 47મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ડાયામીટર ઓફ સર્કલ ઇફ ધ સર્કમફરન્સ ઇઝ 31.4 સેન્ટીમીટર? તો જો વર્તુળનો પરિઘ 31.4 સેન્ટીમીટર હોય તો તેનો વ્યાસ કેટલો થશે? તો ઓપ્શન એ 5 સેન્ટીમીટર, બી 10 સેન્ટીમીટર, સી 8 સેન્ટીમીટર અને ડી 8.5 સેન્ટીમીટર. તો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે કે સૂત્ર વર્તુળનો પરિઘ બરાબર સૂત્ર પાય ઇન્ટુ ડી છે. તો એની અંદર આપણે કિંમતો મૂકશું તો આ રીતે આપણને ડી એટલે કે વર્તુળનો વ્યાસ એટલે કે ડાયામીટર 10 સેન્ટીમીટર મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, 10 સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ 48મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ મલ્ટિપ્લિકેશન વેલ્યુ ઓફ 5a² ઇન્ટુ બી મલ્ટિપ્લિકેશન 8a⁵ ઇન્ટુ b⁵. તો 5a² ઇન્ટુ બી ગુણ્યા 8a⁵ ઇન્ટુ બીની 3 ગુણાકારની કિંમત કેટલી થશે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, 40a⁷ ઇન્ટુ બીની 4. ત્યારબાદ 49મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ એની નંબર રાઇઝ ટુ ધ પાવર ઓફ 0? તો કોઈ પણ સંખ્યા પર 0 એટલે કે શૂન્ય ઘાત હોય તો તેની કિંમત કેટલી થાય? તો અહીંયા ઓપ્શન એ 0, બી 1, સી -1 અને ડી
ઇન્ફિનિટી એટલે કે આલ્ફા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 1. ત્યારબાદ 50મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ એક્સપાન્ડેડ ફ્રોમ a ક્યુબ માઇનસ બી ક્યુબ. તો એની 3 ઘાત માઇનસ બીની 3નું વિસ્તરણ કયું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને એનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી a માઇનસ બી એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ એ બી. ત્યારબાદ 51મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ થર્મોપ્લાસ્ટિક મટીરિયલ. તો થર્મોપ્લાસ્ટિક મટીરિયલ કયું છે? તો ઓપ્શન એ પ્યુરાઇટ રબર, બી નાયલોન, સી નિયોપ્રિન અને ડી વિનાઇલ પોલિમર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી વિનાઇલ પોલિમર. ત્યારબાદ 52મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ. તો સ્થિતિસ્થાપક મટીરિયલ કયું છે? તો ઓપ્શન એ નાયલોન, બી પોલિસ્ટરીન, સી સેલ્યુલોઇડ અને ડી પોલીકાર્બોનેટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ નાયલોન. ત્યારબાદ 53મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ કલર ઓફ મેટલ પીસ વેન હીટેડ ટુ 250 સેલ્સિયસ વાઇલ ડુઈંગ ધ ટેમ્પરિંગ પ્રોસેસ. તો પદાર્થ પર જ્યારે ટેમ્પરિંગ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ત્યારે 250 સેલ્સિયસ ગરમ કરતા ધાતુના ટુકડાનો કલર કેવો થશે? તો ઓપ્શન એ વાદળી એટલે કે બ્લુ, બી કથ્થઈ એટલે કે બ્રાઉન, સી જાંબલી એટલે કે પર્પલ અને ડી આછો પીરો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી કથ્થઈ એટલે કે બ્રાઉન. ત્યારબાદ 54મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ હીટ ટ્રીટમેન્ટ. તો ઉષ્મા ઉપચાર પ્રક્રિયા શું છે? તો ઓપ્શન એ બંધારણ અને ગુણધર્મો બદલવા માટે ગરમ અને ઠંડા કરવાની પ્રક્રિયા, બી માપ બદલવા માટે ગરમ કરવાની પ્રક્રિયા, સી માપ માપવા માટે ઠંડા કરવાની પ્રક્રિયા અને ડી આપણી જરૂરિયાત મુજબ વારવા માટે ગરમ કરવાની પ્રક્રિયા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ બંધારણ અને ગુણધર્મો બદલવા માટે ગરમ અને ઠંડા કરવાની પ્રક્રિયા એટલે કે ધ પ્રોસેસ ઓફ હીટિંગ એન્ડ કુલિંગ ટુ ચેન્જ ધ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ પ્રોપર્ટીઝ. ત્યારબાદ 55મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એક્સપાન્ડેડ ફોર્મ ઓફ એસપી. તો એસપીનું પૂરું નામ શું છે? તો પસંદ કરેલી કિંમત એટલે કે સિલેક્ટેડ પ્રાઇસ, બી ખાસ કિંમત એટલે કે સ્પેશિયલ પ્રાઇસ, સી વેચાણ કિંમત એટલે કે સેલિંગ પ્રાઇસ અને ડી સુપર કિંમત. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી વેચાણ કિંમત એટલે કે સેલિંગ પ્રાઇસ. ત્યારબાદ 56મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ડિનોટેડ એઝ એ આઈ. તો આઈ શું દર્શાવે છે? તો ઓપ્શન એ મુદ્દલ એટલે કે પ્રિન્સિપલ, બી વ્યાજ એટલે કે ઇન્ટરેસ્ટ, સી દર એટલે કે રેટ અને ડી વર્ષ એટલે કે યર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી વ્યાજ એટલે કે ઇન્ટરેસ્ટ. ત્યારબાદ 57મો પ્રશ્ન, તો જો 12,000 રૂપિયા મુદ્દલ પર 15,600 રૂપિયા વ્યાજ મુદ્દલ થતી હોય તો વ્યાજ કેટલું થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે 2600, બી 3600, સી 4700 અને ડી 5600. તો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે કે અહીંયા મુદ્દલ વ્યાજ મુદ્દલ 15,600 છે અને મુદ્દલ 12,000 છે. તો આ રીતે આપણે સૂત્ર જે અહીંયા યાદ રાખવું લખ્યું છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે અને એની અંદર આપણે આ કિંમતો મૂકશું તો અહીંયા આપણને વ્યાજ 3600 રૂપિયા મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 3600 રૂપિયા. ત્યારબાદ 58મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ હેન્ડ બુક. તો હેન્ડ બુક શું છે? તો મિત્રો ઓપ્શન આપે છે વિવિધ કૃતિઓનું મોડેલ બુક, બી સંદર્ભ કાર્ય અથવા અન્ય પ્રકારના સૂચના સંગ્રહ, સી નવીનતમ કૃતિઓનું ડિઝાઇન બુક અને ડી શબ્દકોશનું મટીરિયલ એટલે કે ડિક્શનરી ઓફ મટીરિયલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી સંદર્ભ કાર્ય અથવા અન્ય પ્રકારના સૂચના સંગ્રહ એટલે કે ટાઈપ્સ ઓફ રેફરન્સ વર્ક ઓર અધર કલેક્શન ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન. ત્યારબાદ 59મો પ્રશ્ન, વિચ ઓફ ધ ઇમ્પ્યુરિટી ઇન કાસ્ટ આયર્ન મેક ઇટ હાર્ડ એન્ડ બ્રિટલ. તો કાસ્ટ આયર્નની કઈ અશુદ્ધિઓ તેને સખત અને બરડ બનાવે છે? તો ઓપ્શન એ સિલિકોન, બી સલ્ફર, સી મેંગેનીઝ અને ડી ફોસ્ફરસ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી સલ્ફર. ત્યારબાદ 60મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ બુકલેટ ધ રેટ ઓફ વેરિયસ ટર્મ આર ઇન્ડિકેટેડ. તો જેમાં વિવિધ શરતોના દરો સૂચવવામાં આવે છે તે બુકલેટનું નામ શું છે? તો ઓપ્શન એ ભાવ બેંક એટલે કે પ્રાઇસ બેંક, સી ભાવ બંચ એટલે કે પ્રાઇસ બંચ, સી ભાવ ટેગ અને ડી ભાવ સૂચિ એટલે કે પ્રાઇસ કેટલોગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ભાવ સૂચિ એટલે કે પ્રાઇસ કેટલોગ. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે પેપર 2 વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું.